Very good morning, my dear students. Okay, we have started the chapter protein, or not chapter protein. Chapter is biomolecule, and we have started our topic protein. Yesterday we have had some idea about protein. That protein is very essential macromolecule which is used or which must be present in our body or which must be supplied. That is protein, we call it the building block of our body. 50% of our dry weight, basic protein, it is needed so much. Okay, and you know protein made up of amino acid. Okay? And amino acid, there are 3 types of amino acid. Total amino acid we study 20 number of amino acid. Among them, 10 amino acid are named as essential. Essential in the sense they must be supplied in our food for our proper functioning of the body. हाम्रो खानाबाट सप्लाई हुनै पर्छ यो 10 वटा अमाइनो एसिड चाहिँ. अमाइनो एसिड के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटिन भित्र के छ त, केले बनिएको छ भन्दा अमाइनो एसिड जोडिएर बनिएको छ र त्यो अमाइनो एसिड 10 वटा छ. यो याद गर्ने पनि मैले हिजो एउटा फर्मुला जस्तो दिएको थिएँ. Hope you know all. Okay, and those who were absent yesterday, please say absent yesterday may can know from your friends. Okay, now let's not waste our time here. So sources, main source of protein we know the pulses. Okay, you can add, you can name other sources too. Okay, you please remember the sources of protein, food from where we can get protein in our diet. Okay, now amino acid. Okay, we have yesterday learned about amino acid that a protein are made up of amino acid. If you know the structure of methane, we can substitute 3 of the hydrogen of the methane and add 1 amine group, okay, or amino group, and another carboxylic group and 1 side chain, that is R group. It may vary, it is different in different 20 amino acid, that is all 20 amino acid are due to the variation caused by this R group. Okay, up to this you have studied yesterday. Okay, okay, and there are don't worry, you will have the recorded class also. जो चाहिँ यति बेसी एक्सप्लेनेसन भएको छ, यति बेसी एक्सप्लेनेसन भएको छ कि त्यसलाई म घरिघरि दोहोऱ्याउन चाहदिनँ, त्यही कारण म यहाँबाट अगाडि मात्रै गर्छु. You will have the recorded video. Okay, you don't worry if you were not present yesterday. Okay, there are some of example. This is the sum of the example of amino acid among 20 amino acid. Only 9 is here. Okay, 9, 10, 20 amino acid ko sabaibhanda simplest amino acid is glycine. Why it is simplest? It has been already explained in the previous class. Okay, and bond is important. Okay. Bond also has been explained a bit. Okay, अलिकति explain गरेको छ हिजो र अलिकति यहीबाट continue गर्छु म है. So amino acid 1, this is amino acid 1. Structure of amino acid, this is backbone. यो जुन चाहिँ माथि छ यसलाई चाहिँ हामी अमाइनो एसिडको ब्याकबोन अथवा मेन स्ट्रक्चर भन्न सक्छौं. यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन, कुनै पनि 20 वटा अमाइनो एसिडमा यो चाहिँ रहन्छ. दैट इज सेन्ट्रल C कार्बन एटम, central C, and this NH2 group and this COOH group, your basic, your acidic group. Okay, so amino acid contains both the acidic as well as basic group. Okay, acidic भनेको OH minus दिन्छ, minus ion दिन्छ, radical दिन्छ, यसले plus H plus ion दिन्छ in solution. Okay, acid र base को यदि तिमीले acid र base को definition हेर्यो भने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ. Acidic group हो यो COOH group भनेको चाहिँ है. That COOH group impart the molecule acidic property, and this NH2 is imparts the molecule basic property. As this amino acid has both the acidic as well as basic group,
it is known as deuterion. भनेको दुईटै आयन. Deuter means both, you can assume. Okay. अनि यो कार्बन एटम चाहिँ यदि चारटा अलग अलग ग्रुप कार्बनको चारटा भ्यालेन्सी छ, you know, carbon has 4 valency. If all the 4 valency of the carbon has been satisfied भन्छ, यो ग्रुपले satisfied भएको छ भने, अलग अलग satisfied भएको छ भने, that kind of carbon atom or a molecule here, this is optically active, and that carbon is known as chiral carbon. Okay. अनि जुन चाहिँ कार्बन चाहिँ यो फंक्शनल ग्रुप सँग अट्याच भएको छ त्यसलाई अल्फा कार्बन भन्छ है. यो अल्फा कार्बनको एक्सप्लेनेसन राम्रोसँगले केमिस्ट्रीमा हुन्छ तिमीलाई है. You don't go so far. So you see the structure of amino acid. तिमीले मलाई सुन्दैछ? तिमीहरु बोलेन भने मलाई सुन्दैछ कि सुन्दै छैन जस्तो लाग्छ. You please, one of you please say yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. हिजोको कुरा मैले एक्सप्लेन गर्दिन, अब अगाडि जाउँ हामी है. Can we go forward? Yes, ma'am. Yes, you will have the recorded video. अब यहाँ हामी एउटा नक्सा बनाउँछौँ है. तिमीहरु कपी र पेन लिएर बस, everyone. Okay. From here you will be clear about the bond. Peptide bond त्यति क्लियर भएको छैन, कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर. CONH bond, peptide bond is represented by CONH. Okay, how it can be formed we can say. First listen, amino acid are joined together or linked together to form what? To form? Amino acid are joined together to form what? Protein. Yes, we are studying protein. Amino acid जोडिएर प्रोटिन बनिएको छ र त्यो प्रोटिनमा चाहिँ कसरी जोडिन्छ हामी हेर्छ है. अमाइनो एसिड चाहिँ कसरी जोडिन्छ. Before knowing protein, we must know the structure of amino acid. Okay, don't go to my handwriting because I am lefty. Rightly mouse मात्रै मुस्किलले चल्छ. तिमीहरु पनि म सँगसँगै नक्सा बनाउँछ है. You please make the structure of one amino acid first. First make carbon atom. सँगसँगै बनाउँदैछ कि छैन? Are you trying? Yes, ma'am. Make it everybody. यतापट्टि कुन चाहिँ ग्रुप लाग्यो यहाँ? Don't go to my handwriting. Okay, handwriting मा नजानु है. किनभने यो चाहिँ मैले राइटले बनाएको, तिमीहरु लेफ्टले बनाउनु तब थाहा हुन्छ. NH2 लेख्दा यसरी लेख्नु पर्छ ल. N चाहिँ कार्बनसँग जोड्नु पर्छ. NH2 यताबाट लेख्दा पनि ठिकै हुन्छ, तर खास लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्नु पर्छ है. यो भयो कार्बन. यहाँ माथि के हुन्छ? What should I write here? H. H. This is the general backbone of amino acid. Okay. This is R1. Suppose one amino acid. हिजोको को आएको थिएन, तिमीलाई अल्छी लाग्दैछ? नबुझे जस्तो लाग्दैछ? Anyone? Anyone? Please talk with me. One amino acid is this. Carbon attached with NH2, COOH. This one H. This is R1. One amino acid. For example, amino acid joined with another amino acid by a bond that is known as peptide bond, forming a long chain. That chain is known as polypeptide chain or protein. Protein को polypeptide chain भनेर हामीले भन्न सक्छौं. मोनो भनेको चाहिँ एउटा, पोली भनेको धेरैवटा भन्ने कुरा तिमीले हिजो बुझेको छ है. So let's see here. Another amino acid again, NH2. यहाँ फेरि हेरौँ है. यसलाई हामीले N यहाँ लेख्यौ, H यहाँ लेख्यौ. We can write like this also.
NH2 एउटा H यहाँ राखेको छ एउटा H यहाँ राखेको छ यो NH2 नै होला यहाँ बन्ड बनाउनको लागि तिमीलाई देखाउन सजिलोको लागि मैले यसरी लेखेको छु है and in the middle it comes now C again another you draw with me if you are not clear ask also है यति बनाइसकेर मलाई सोध्न सक्छ this is R what this is R2 another amino acid. This is one amino acid. There are 20 amino acid and 20 amino acid in different arrangement join with each other to form a chain which is known as protein. Okay, and during the formation here, a bond is formed by the withdrawal of one molecule of water. Okay, and that bond is known as peptide bond. Protein amino acid join together to form protein with the help of peptide bond. How it is formed now? See here. It has you see COOH group let's say OH minus दिन्छ when you keep it in solution. OH एउटा छ minus plus याद नगर अहिले. And here sorry N this is H okay I'm sorry this is H NH2 भन्दैन पनि त मलाई जान्नेले पनि this is H. Okay, let's make it H. पुरा बुझ्दैछ खै कसले बनायो म अहिले भिडियोमा त हेर्छु नि ओपन गरेर गर्नु लाउँछु र कसले बनाउँदैछ हेर्छु है Have you understood this up to this? यो केही पनि हैन यो एउटा अमाइनो एसिड हो यो एउटा अमाइनो एसिड हो यतापट्टिको एउटा अमाइनो एसिड यतापट्टिको एउटा अमाइनो एसिड एकपट्टिकोले OH माइनस दिन्छ एकपट्टिकोले H दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा OH minus plus H plus forms a molecule of handwriting मा चाहिँ पटक्कै नजानु है मेरो because I'm writing with right I'm lefty okay OH minus and H plus यहाँबाट निस्किन्छ CO let me see with the help of arrow okay OH यसले कार्बोनिक एसिडबाट कार्बोक्सिलिक ग्रुपले OH माइनस दिन्छ यतापट्टिबाट H दिन्छ H प्लस दिँदाखेरि चाहिँ वाटर यहाँबाट निस्केर चाहिँ एउटा बन्ड फर्म हुन्छ अब कस्तो बन्ड फर्म हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर how the bond is formed is now see here OH here okay so OH निस्केपछि यहाँ के रह्यो C रह्यो यो यतापट्टिकोलाई मैले हेरेको छैन ल यति चाहिँ हामी यहाँ नलेखौँ अब रह्यो C डबल बोन्ड O अक्सिजनको दुईटा भ्यालेन्स त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामीले डबल बोन्ड लगाइहाल्नु पर्छ यो CO मात्रै रह्यो OH निस्क्यो त्यसपछि फेरि रहेको छ यहाँ के रहेको छ एउटा H निस्केपछि यहाँ के रह्यो N H रह्यो यो दुईटा रह्यो भनेपछि यहाँ बीचको यो जुन चाहिँ अघिको भ्यालेन्सी OH माइनस र H ले सटिस्फाइड गर्यो त्यो यहाँ त खाली रह्यो नि त त्यो चाहिँ that is turned into a linkage or the bond or a path join गर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो जोइन गरेपछि चाहिँ this CONH को हेल्पले चाहिँ यिनीहरु दुईटा यसरी जोइन हुन्छ this CONH is known as peptide linkage or peptide bond यो मैले बनाउन सिकाएको मात्रै हो अब फिजिकली क्लास भएपछि मजाले बोर्डमा सिकाउला up to this are you clear अरु नभए पनि हिजो हुनेहरु त क्लियर भयो होला are you clear or I will show this in previous slide now see here amino acid हिजो नआउनेहरुले सुन protein are formed by joining amino acid or structural and functional unit of protein is amino acid
contains two functional group, NH2 and COOH. This is acidic, this is basic. Duita NH2 etapati COOH H here and another R1. R1 means side chain. यो चाहिँ चेन्ज हुँदै गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि R लेखेको. यहाँ R2 भनेको दुईटा अमाइनो एसिड. यो चेन्ज हुन्छ, यो ब्याकबोन चेन्ज हुँदैन यिनीहरुको. जब यिनीहरु रियाक्ट गर्दाखेरि NH2, this is NH2, this is COOH, यो दुईटा मिलेर चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि यसको OH मोलिक्युल र अथवा आयन र यसको एउटा H मिलेर चाहिँ H2O, that means water. वाटरलाई बाहिर निकालेपछि यहाँ बन्ड बनिन्छ एउटा खाली ठाउँ अथवा भ्यालेन्सी, फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनहरुले एउटा बन्ड बनाउँछ. That bond is known as peptide bond. This is peptide bond which joins the amino acid together to form proteins by the removal of one molecule of water. Okay, and this bond is known as peptide bond, and protein is also known as polypeptide. Protein लाई हामीले polypeptide पनि भन्नु सक्छ किनभने एउटा पेप्टाइड बन्डले बनेर पेप्टाइड भन्छ एउटा युनिटलाई चाहिँ, र पेप्टाइड मिलेर चाहिँ चेन बनिन्छ, त्यो चेनलाई प्रोटिन भन्छ. So protein is also known as polypeptide chain. Understood up to this? Are you clear? Anyone? Any problem? Okay. One of you please show me. I call it बनाए मलाई देखाऊ त त्यहीबाट. Where is the drawing? Open up the video and please, as soon as possible. Where is the Anushka? Okay, Anushka, you will show me. Where present yesterday? Anushka, are you there? Not there. Okay, Dina, you show me. Dina or anyone? देखाऊ त भिडियो अन गरेर देखाऊ मलाई. अक्सा देखाऊ. छिटो. We will continue. कस्तो बनायो? बनाउँदै गरेको नबुझेकै भए पनि मलाई देखाउनु पर्छ. ठीक छ? भावना. ओके, मलाई देखाऊ त यस्तो गरेर देखाऊ त मलाई. ठीक छ? देखाऊ त छौ मैले हेर. Yes, you have done. Yes, this Dina. Yes, अलिक तल देखाऊ Dina. Yes. Oh. NH. Okay, have you formed the bond? Bond पनि बनाऊ ल Dina. Bhavana. Okay, very good. Okay, let's continue. Okay, you will understand if you see the yesterday's class. Okay, you will see afterwards. Let's not waste the time here. Let's continue. Okay. Oh, sorry, but I don't have any problem, and you should also not have any problem. Okay, we are now moving to next portion. Okay, so protein. अब चाहिँ हाम्रो amino acid पढिसक्यो हामीले. Amino acid यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, amino acid जोडेर प्रोटिन बनिन्छ, amino acid यो हो त्यो हो हामीले सक्यौं. अब हामी प्रोटिनमा आउँदैछ because we know the structure property of amino acid which forms proteins. Okay, on the basis of that, proteins are classified on three broad categories, that is simple, conjugate and derived. Okay, what are those? If protein, listen carefully, if protein are made up of only amino acid मात्रै जोडिएर बनेको छ अथवा सिम्पल स्ट्रक्चर छ प्रोटिन को, हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि अमाइनो एसिड मात्रै निस्किन्छ, अरु कुनै पनि ग्रुप फाल्टु छैन त्यहाँ भने, that kind of protein is termed as simple protein. Example is there, albumin, you get it in egg,
you get histones in DNA, globulin proteins. Okay, these are the example of simple proteins. Okay, and conjugate protein. Conjugate means adding another thing. Conjugation means link. If amino acid are linked with any other compound, or in other way, I can say that proteins are made up of amino acid. But if there is some addition along with that amino acid, that kind of protein is known as conjugate. अरु पनि केही छ, इन्टरनेट अलिकति अनस्टेबल हुन सक्छ, तिमीहरुको पनि मेरो पनि है, बुझ्दै छ होला नि? Are you getting? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. Let's continue. So prosthetic group पनि छ. Prosthetic group भनेको अर्को एउटा ग्रुप पनि छ. For example, protein amino acid ले बनेको छ, त्यसमा addition छ carbohydrate को. If carbohydrate is attached to that protein, then that protein is known as glycoprotein. And if phosphate group is there along with the protein amino acid, phosphoprotein. Lipid is there, fat is there in addition to protein. Protein ले मात्रै काम गर्नु नसकेर अरु पनि एड गर्छ, जोइन गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ प्रोटिन फोल्डिङ भन्ने पर्छ, तिमीले मोडिफिकेसन भन्ने पर्छ, पछि त्यसबाट थाहा हुन्छ किन चाहिँ अमाइनो एसिडले मात्रै बनाएको प्रोटिनले चाहिँ काम चल्दैन, किनभने प्रोटिनको चाहिँ धेरै काम छ र काम धेरै गर्नुको लागि वर्करहरु पनि धेरै चाहियो, खालको वर्कर चाहियो र त्यो वर्करहरु एड गर्नुको लागि इफ दे हैव एडेड सम अदर ग्रुप, prosthetic group addition along with amino acid, then that type of protein is known as conjugate protein. Conjugate protein in other term, simple plus other group. Okay, for example lipoprotein, nucleoprotein. Nucleoprotein भनेको हाम्रो जो चाहिँ प्रोटिन present in nucleic acid. Chromoprotein भनेको protein added with colors or pigments. Okay, this kind of pigment. Pigment maybe pigment मा चाहिँ कुन कलर हुन सक्छ, जस्तो कि आइरन ले रेड पिगमेन्ट दिन्छ. हाम्रो हेमोग्लोबिन पनि प्रोटिन हो जहाँ आइरन प्रेजेन्ट हुन्छ. प्रोटिन मा त अमाइनो एसिड मात्रै हुनु पर्ने नि त, आइरन किन आको भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्को फंक्सन छ र इट गिव्स कलर अल्सो. क्रोमोप्रोटिन कलर. ओके, क्रोमोमा के हुन्छ भन्दा पिगमेन्ट. अमाइनो एसिड एसोसिएटेड विथ any minerals or pigments or any other group, कुनै पनि ग्रुप अरु अट्याच छ अमाइनो एसिड सँग भने that is termed as conjugate protein. And derived protein, यो derived protein चाहिँ के हो भन्दाखेरि partial hydrolysis of simple and conjugated forms. र अरु यो अमाइनो एसिड र सिम्पल र कन्जुगेट फर्म यदि हाइड्रोलिसिस भएर अर्कै किसिमको प्रोटिन बनिन्छ भने स्ट्रक्चर that is known as derived protein. Okay, यसमा त्यति धेरै कुरा छैन. पेप्टोन एन्जाइमहरु हुन्छ यिनीहरु. Okay, protein on the basis of presence of amino acid, simple amino acid or with other group. हामीले तीन खालको हेर्यो है. On the basis of texture छुँदाखेरि अथवा on the basis of shape, size हेर्दाखेरि चाहिँ proteins are of two types, that is globular protein and fibrous protein. Globules round shape को आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमको प्रोटिन छ. They are globular and fibrous. जस्तो कि हाम्रो केस फाइब्रस यो पनि प्रोटिन हो नि, हाम्रो केस पनि प्रोटिन हो. केराटिन प्रोटिन हुन्छ यहाँ. नङ हाम्रो प्रोटिन हो. खुट्टादेखि आँखा हरेक ठाउँ हाम्रो प्रोटिन छ. त्यो प्रोटिनहरुको चाहिँ यसो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि धागो जस्तो फाइब्रस छ भने, इलोंगेटेड छ भने they are known as fibrous, thread like. Okay, and if their shape are oval, rounded or oblong, अंडाको प्रोटिनहरु, that is known as globular protein. Now अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोटिनको स्ट्रक्चर अनुसार प्रोटिन कति किसिमको फोल्डिङ, यो चाहिँ फोल्डिङ सँग सम्बन्धित छ, कम्प्लेक्सिटी सँग सम्बन्धित छ. एउटा कुरा सुरुमा बुझ्नु,
These are amino acid: glycine, isoleucine, valine, glutamine, okay, glutamic acid, glutamine, cysteine, cysteine, alanine, serine, valine, cysteine, serine, leucine. These are the name of amino acid. 20 amino acid are there. Okay, they are joined together like this to form a long chain in a protein. प्रोटिन बनाएको हुन्छ लामो चेनले पेप्टाइड बोन्ड हुन्छ यो बीचमा अघि जुन चाहिँ पेप्टाइड बोन्ड हामीले बनायो त्यो बोन्डले जोडिएको प्रोटिन हुन्छ त्यो प्रोटिन चाहिँ यदि सिम्पल सिक्वेन्स एकदम प्रोटिन अमाइनो एसिड जोइन मात्रै भएको छ सिम्पल स्ट्रक्चर विदाउट फोल्डिङ छ भने दैट इज नोन एज प्राइमेरी स्ट्रक्चर प्रोटिन चाहिँ काम गर्नुको लागि बनेको हुन्छ तर प्राइमेरी स्ट्रक्चर प्रोटिनको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो यसले त्यति काम चाहिँ गर्दैन they must be folded into the complex structure in order to perform certain functions. Okay. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको level of organization हेर्दाखेरि protein have 4 level of organization, that is primary structure. Primary structure means अब हामी अमाइनो एसिड को कुरा गरिसकेपछि प्रोटिन पट्टि आएको छ प्रोटिन चाहिँ on the basis of presence of only amino acid and other group classified into 3 types, that is simple, conjugate and derived. Okay, after that के पढ्यो त्यहाँदेखि हामीले त्यसपछि टेक्सचरको आधारमा पनि यसलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि प्रोटिन आर अफ 2 types, globular and fibrous. And level of organization कसरी अर्गनाइज भएको छ अमाइनो एसिड जोडिएको छ फोल्ड भएको छ कि त्यतिकै छ कि कम्प्लेक्स छ नि त स्ट्रक्चर मैक्रोमोलिक्यूल हो एकदम ठुलो हाई मोलिकुलर वेट प्रोटिन हो कसरी चाहिँ बसेको छ प्रोटिन भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा प्राइमेरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन सजेस्ट अस दैट सिम्पल अरेन्जमेन्ट अफ अमाइनो एसिड इन अ चेन यदि छ भने अहिले अर्को तरिकाले पनि म बुझाउँछु सेकेन्डरी प्रोटिन स्ट्रक्चर अब अलिकति फोल्ड हुन थाले यहाँ विथ द हेल्प अफ बॉन्ड SS डाइसल्फाइड बॉन्ड भन्छ यसलाई र यो अलिकति फोल्ड हुन थाले सिधा छ भने प्राइमेरी अलिकति कोइलिङ हुन थाल्यो दैट इज सेकेन्डरी त्यसरी मात्रै बुझ अहिले ओके दिस इज सेकेन्डरी ओके दिस मे बी टर्सरी ओके सेकेन्डरी मा अलिकति फोल्डिङ अझै फोल्डिङ हुँदै गयो टर्सरी एन्ड फोल्ड भएको यसरी फोल्ड भएको प्रोटिन धेरैवटा मिलेर एउटा चेन अर्को चेन धेरैवटा फोल्ड भएको मिलेर चाहिँ एउटा प्रोटिन बनिन्छ भने दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर यू टेक द स्क्रिनशट ओके अमाइनो एसिड चेन अफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटिन इज नोन एज प्राइमेरी स्ट्रक्चर इफ दिस अमाइनो एसिड फोल्डेड र यो सेकेन्डरी स्ट्रक्चर को चाहिँ दुईटा छ प्लिटेड सीट भन्छ बीटा प्लिटेड र अल्फा हेलिक्स भन्छ यसरी कोइल भएको जुन चाहिँ यसरी कोइलिङ छ भने दैट इज नोन एज अल्फा हेलिक्स एन्ड प्लिट भनेको साडीको जुन चाहिँ प्लेट जस्तो भएर बसेको छ साडीको प्लेट भन्छ नि तिमीले प्लिट ओके दैट प्लिट दुई खालको हुन्छ सेकेन्डरी को स्ट्रक्चर चाहिँ अल्फा हेलिक्स र बीटा प्लिटेड स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ अनि यदि अझै धेरै फोल्डिङ छ यसमा फोल्डिङ तेस्रो लेभलमा पुगिछ टर्सरी अनि जब फोल्ड भइसक्यो फेरि त्यस्तै फोल्ड भएको अर्को प्रोटिनसँग मिलेर चाहिँ एउटा होल स्ट्रक्चर बनाउँदैछ भने चेन फोल्ड भएर पुरा स्ट्रक्चर बनाउँदैछ भने दैट इज एउटा यहाँ हेर एउटा चेन यहाँ फोल्ड हुँदै गयो फोल्ड भइसक्यो त्यो फोल्ड भएको फेरि अर्को फोल्ड भएको प्रोटिन चेनसँग पेप्टाइड चेनसँग मिलेर एसोसिएटेड भएको छ भने दैट इज नोन एज quaternary protein structure. Level of organization but what's a primary level of organization, secondary level of organization, tertiary level of organization and quaternary level of organization on the basis of complexity of protein molecule. Okay. Now functions. Functions, you take the screenshot, you will read it at home. मैले अघि भने नाउदेखि टाउकोसम्म हाम्रो प्रोटिन छ प्रोटिन इज भेरी मच एसेन्शियल हेयर एन्ड नेल्स ब्लड हेमोग्लोबिन ब्रेन एन्ड नर्भ नसामा पनि छ ब्रेनमा पनि एन्जाइम भनेको चाहिँ एक्टिभिटी हाम्रो जति पनि फंक्सन हुनुपर्छ विदिन आवर बडी
that is performed by enzyme. These enzymes are also proteinaceous in nature. Okay. Cellular construction worker भनेको हाम्रो भित्र DNA रेप्लिकेट हुनुपर्छ, रिप्रोडक्सन हुनुपर्छ, सेल बढ्नुपर्छ, अर्को बनिनुपर्छ, दे आर कन्स्ट्रक्सन वर्कर, काम गर्दाखेरि पनि त्यो प्रोटिनहरु युज हुन्छ। त्यो बिस्तारै पढ्छ तिमीले। एन्टिबडी, एन्टिबडी यु नो के हो एन्टिबडी भनेको? What is antibody? The molecules or the structure, they help us to fight against the germs or diseases. External agents सँग fight गर्ने हाम्रो जुन चाहिँ सिस्टम छ त्यो चाहिँ एन्टिबडीले बनेको हुन्छ। त्यो एन्टिबडी पनि के छ हाम्रो प्रोटिनेसियस। मेसेन्जर भनेको चाहिँ सिग्नल, हामीलाई सिग्नल आउँछ नि बाहिरबाट तातो चिसोको सिग्नल आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ लगेर ब्रेनमा दिनु, ब्रेनले फेरि एक्टिभ यता दिनु, that is also involved. That molecule are also proteinaceous in nature. Okay. And muscle, our activity, our working, speaking, हामी बोल्नु सक्नु, हिँड्नु सक्नु, कुद्नु सक्नु, चल्नु सक्नु, all because of the protein, myosin protein हुन्छ हाम्रो muscle protein हो, muscle itself protein. Okay, र protein चाहिँ यति धेरै छ भनेर हामीले याद गर्नुपर्छ। यहाँ अलिकति स्ट्रक्चरमा म पछाडी आउँछु किनभने अलिक कम्ती छ, यो लास्ट हेरौँ। प्रोटिन, now see here, protein are present in every cell of human. प्रोटिन हाम्रो सेल मेम्ब्रेन देखि लिएर भित्रसम्म धेरै भन्दा धेरै मात्रामा प्रोटिन छ। of human, animal, plant tissue, tissue fluids. टिस्यु फ्लुइड भनेको के हो भन्दाखेरि सेल भित्र हाम्रो स्याप छ अथवा हाम्रो सेल भित्र जुन चाहिँ लिक्विड पोर्सन छ त्यो लिक्विड पोर्सनमा पनि प्रोटिन छ। प्लाज्मा इज प्रोटिन एन्ड इन माइक्रो अर्गानिजम अल्सो ब्याक्टेरिया, फंगस एन्ड दिस भाइरसको पनि बाहिरको प्रोटिनेसियस हुन्छ। त्यही भएर त प्रोटिन भएकोले गर्दाखेरि साबुनले धुँदाखेरि जान्छ, लिपिड प्रोटिनसँग अट्याच भएर लिपिड पनि बसेको हुन्छ र साबुनले धुँदाखेरि हाम्रो भाइरस मर्छ भनेको त्यही हो। They account for about 50% of the dry weight of a cell. Term protein is derived from the Greek word proteose. Proteose बाट लिएको छ प्रोटिनलाई, that meaning the holding first place or rank in living matter. लिभिङ म्याटरमा सबैभन्दा धेरै मात्रामा बायोमोलिक्युलमा हामी अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ बायोमोलिक्युलमा चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा छ भने नि द्याट इज प्रोटिन। ओके, प्रोटिनको स्ट्रक्चर अलिकति फेरि आउँ हामी यहाँ। नाउसी हामी यताबाट उल्टा जाउँ है, अघि हामी यताबाट आएको छ अब यताबाट जाउँ है। दिस इज प्रोटिन से फर एक्जाम्पल हेमोग्लोबिन प्रोटिन, यो हाम्रो हेमोग्लोबिन प्रोटिन हो। ब्लडमा आउने जुन चाहिँ हेमोग्लोबिन छ रातो देखिने प्रोटिन, त्यो चाहिँ कस्तो छ, अब कसरी चाहिँ हामी यसलाई टर्शियरी, सेकेन्डरी, प्राइमेरी भनेर हेर्छ भने सपोज हेमोग्लोबिन प्रोटिन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले तताइदियो फर एक्जाम्पल अथवा काटा टुक्रा पारिदियो। टुक्रा पार्दाखेरि फर्स्ट टुक्रा अब काट्दाखेरि फर्स्टमा यो टर्शियरी स्ट्रक्चर निस्किन्छ भन्नुको मतलब एकदम फोल्ड छ, गजाङ गुजुङ छ, धागो डल्लो पारेको अथवा बटारिएको धागोलाई निकालेको जस्तो नि। एउटा धागो सिंगल छ भने प्राइमेरी, यसलाई बटार्दै जाऊ सेकेन्डरी, फेरि अझै डल्लो पारेर टर्सरी, त्यसपछि धेरैवटा धागो डल्लो पारेर एकै ठाउँ मिलाएर जोडिदेऊ, द्याट इज क्वाटर्नेरी। त्यो प्रोटिन चाहिँ त्यसरी बनेको हुन्छ। क्वाटर्नेरी टुक्रायो, टर्सरी अझै टुक्राएर अझै छुट्यायो, सेकेन्डरी, अनि सेकेन्डरी पनि यो चाहिँ बीटा प्लिट हो, यो अल्फा हेलिक्स हो। यसलाई फेरि अझै तन्काउनु, अझै सिम्पल बनाउनु हो भने अमाइनो एसिड 1 2 3 4 सिम्पल प्राइमेरी चेन अफ अमाइनो एसिड, द्याट इज प्राइमेरी। प्राइमेरी सेकेन्डरी दुई खालको छ, अल्फा हेलिक्स र बीटा प्लिट। त्यसैले बनेको टर्शियरी, टर्शियरीमा अर्को एउटा हेमोग्लोबिन आइरन मोलिक्युल पनि जोडिएको छ, दिस इज कन्जुगेट प्रोटिन। अनि त्यस्तै फेरि चारवटा चेन